एडा वड्डा एक मोर्चा लग्या बहुत ਵੱਡੇ पद्धर ते अपने लोगों ने जज्बे दे नाल बड़ी दृढ़ता नाल एडा वड्डा संघर्ष शायद आजाद भारत विच ये पहला संघर्ष होगा जिहदे विच इस पैमाने ते और इस जोश नाल ते इस जज्बे दे नाल लोगों ने दिल्ली दे तख्त दा विरोध कीता वा और इस संघर्ष विच बहुत सारिया कीमती जाना गई। मैं जे गलत ना होवां तकरीबन 24-25 तक किसान उत्थे मोर्चे विच उन्हां दी मौत हुई आ, स्वर्गवास होए ने। वो अपने घर दे काम नहीं सीगे, वो कौमी काम बल्कि देश दा काम सीगा। और उसे ही दौरान जिहड़ा सड़कां दे उत्ते हादसियां दे विच भी शिकार होए। अज असीं आपां सारे सफेड़ा पिंड दे इस गुरुद्वारा साहब च कट च बैठे हैं। मौजूदा सरपंच साहब नरिंदर सिंह, पुराने सरपंच साहब, शायद तुसीं भी सीगे नाल उस दिन, ये भी नाल ही सीगे। उस जिहड़ी ट्राली दा एक्सीडेंट होया, उस एक्सीडेंट विच इस नगर दे 2 सत्कारयोग जी जिहड़े सीगे मारे गए और बाकी ट्राली विच 8-9 जिहड़े सीगे वो गंभीर जख्मी होए, फट्टड़ होए, उन्हां तो बैठे भी ने। मैं देखिया हुणे सत्कारयोग साडा मेरा भी बैठे ने। सो इस संघर्ष को बरकरार रखने वास्ते दुनिया भर के लोगों ने अपनी जो उन्होंने कोल शक्ति सारी झोंक दी। जे मैं इस गल ते अज वाले एजेंडे के बाद में आवां तो मैं पहला खालसा एड का धन्नवाद करना चाहना। जिहड़ा काम मेरे वीरो साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को करना चाहिए सी, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी कौमी जमात आ, कौमी सरमाया उन्होंने कोल। बहुत सारे इतिहासिक गुरुद्वारा साहब, दरबार साहब समेत जिथे अरबा रुपए चढ़ावा चलता और SGPC वास्ते इस तरह के मोर्चे ते अमदाद करने नालों होर कोई नेक नीयत काम हो ही नहीं सकता सीगा, क्योंकि मनुखता की लड़ाई है। जिद्दां डॉक्टर साहब ने कहा कि किसान जन्मदाता है, किसान धरती नाल जुड़िया होया एक इदां दा कित्ता ते वर्ग है जिहड़ा बहुत ईमानदारी नाल सारी जिंदगी अपने देश की सूबे की सेवा करता। इसलिए SGPC का इस वड्डे मोर्चे चो गैर हाजिर रहना, उहदी जगह के उत्ते जिहड़ा खालसा एड वर्गियां वड्डियां जथेबंदियां ने, वो साडा सिर जिहड़ा फकर नाल उच्चा होया जदों खालसा एड ना सिर्फ पंजाब ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में जिथे लोग उजड़े होंदे ना, पिछे जे सीरिया दे विच बहुत वड्डी एक जंग लगी कह लो, उत्थे बहुत लोग मारे गए, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी हुए, घरों बेघर हो गए। सरकारां उन्हां दी बांह नहीं फड़ सकी ते खालसा एड दे जिहड़े मुखिया ने रवीश सिंह खालसा, उन्हां दी जथेबंदी ने जाके सीरिया विच जाके मदद की। हुणे बर्मा दे विच उत्थे बहुत फौज ने धक्का कीता, एक उत्थे भी घट गिणती एक भाईचारा रहिंदा सीगा रोहिंग्यास, उन्होंने औरतों नाल बलात्कार किया, उन्होंने बहुत जुल्म किया। वो भी देश चो जिदा हो गए, रिफ्यूजी हो गए, घरों बेघर हो गए। अपने खालसा एड ने जाके म्यांमार किथे बर्मा वा उत्थे जाके उन्होंने इमदाद की। इस तो अलावा इराक की लड़ाई में उन्होंने तो कुछ नहीं लेना देना सीगा सिखां दा या खालसा एड दा। इन्हां दुनिया में जिहड़े उजड़ रहे ने लोग, जिथे उन्होंने कोई वोट नहीं लैनी, उन्होंने नाल कोई सरोकार निगा, कोई भाषा नहीं मिलती। सिर्फ जिहड़ा गुरु साहब सानू नारा दे के गए ना, सरबत दा भला, उस नारे नूं मद्देनजर बुलंद रखते हुए जिहड़ी खालसा एड ने खास तौर पर हुण दिल्ली के मोर्चे च मदद की है, मैं उन्हां नूं सलूट करदा वां, उन्हां दे अगे सिर नवाउंदा वां। और मैं अपील करूंगा दुनिया भर च बैठे कि ये अपना एक नवा कौमी सरमाया वा, इहदे च जिन्ना जिन्ना कोई योगदान पा सकते हो, अगर तुसीं पाउने हो तो सही अर्थ लगदा वा। मेरे एक मित्र मेरे हल्के चो कुलदीप सिंह सिगे हैगे ने, साबका सरपंच, उन्होंने भी प्रोग्राम उलीकिया, उन्होंने बेटे बाहर रहिंदे सिगे कि असीं कोई योगदान पाउणा संघर्ष। मैं अच्छी तरह सोचा, मैं सोचा कि देण नूं तां असीं जदों आपां जावांगे कोई चीज़ देण, उदों उहनूं असीं डिस्ट्रीब्यूट किद्दां करांगे, उहनूं आपां वंडांगे किद्दां। तां फिर मैं सोचा कि जो भी तुसीं समान देना, उन्होंने प्रोग्राम बनाया, काफ़ी अच्छे कंबल पूरा ट्रक भर के ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ
ਇਹ ਫਰਜ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਭਲੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਮੀਦੀ। ਉਸ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉੱਥੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਰਮੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਡ੍ਰੈਸਡੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਰਨਬੇਗ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਹੈਮਬਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ, 2 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1-2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। ਅਨਮੋਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਧੁੰਦ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਡ੍ਰੈਸਡਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੈਰਨਬੇਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਜਰਮਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ NRI ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੈਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਦਦ ਦੀ ਤੈਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਵੇ ਨਾ NRI ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 13,000 ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ NRI ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਈ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਕੇ 7 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ,
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੈਕੇਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਜੀ? 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਰੇਲਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, 25 30 50 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਬਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ 500 ਟ੍ਰੇਨ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਆਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਲਵੋ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਜਵਾੜੇਸ਼ਾਹੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਆਗੂ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਜੌਬ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਖੇਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸੂਬਾ। ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, 84-85 'ਚ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਅਫਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਾ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੋ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ NRIs ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੇਟ, ਆ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ 2500 ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਗੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਗਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀਵਰੇਜ ਉਹਦੇ 2-3 ਬਣਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪੌਂਡ ਛੱਪੜ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਵਾਰਤੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਥੱਕ ਜਿੱਦਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ NRIs ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੋ ਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬਚੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾਇਆ ਪੈਸਾ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹੋ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੇਰੀ ਆਪਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਲੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 22 ਚ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। 36 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਇੰਨੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਚ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਈਰਾਨ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 1900-2000 ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ 7000 ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਨਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਓਲਿਵਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਵੀ ਓਲਿਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, UAE, ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਕਿੱਥੇ UAE, ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 15-15, 20 ਘੰਟੇ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਥਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਆ, 3 ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਇਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ